رہے گا پابندی سے، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن جب کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا، جہاں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا، تو یہ سائبان کی طریقے سے، یعنی جیسے اوپر پنڈال ہوتا ہے، شامیانہ ہوتا ہے، ایسے اس کے سر کے اوپر سایہ کیے۔ اس سورت کو جو کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے، خبیث شیاطین اور جن اس گھر میں نہیں رک سکتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ اس سورت کے اندر تقریباً 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے مومنین کو۔ کتنی چیزوں کا؟ 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور 1000 چیزوں سے ان کو منع کیا گیا ہے، 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بہت احکام جو ہیں اس سورت کے اندر، بہت سارے احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ بقرہ نام کیوں ہے؟ اس سورت کے اندر بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ مانے گائے کو کہتے ہیں۔ تو گائے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے جو خود آگے چل کر کے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم خود بیان کرے گا۔ اس وجہ سے اس گائے والے واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم، جہاں کہیں قرآن میں ایسے حروف آ جائیں جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ، ایسے جہاں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور حروف متشابہات بھی کہتے ہیں، ان کا راز اللہ کو معلوم ہے، ان کے صحیح مراد اور صحیح معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتایا گیا ہوگا تو آپ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر ان کے مقصد کو، اس کے مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو نہیں پڑھتے۔ ہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی الف لام میم کہتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے ایک آیت پڑھی، بلکہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، الف کی 10 نیکیاں، لام کی الگ 10 اور میم کی الگ 10۔ یہ اللہ نے فضیلت رکھی ہے اس کے الفاظ کی تلاوت کے اوپر، الفاظ کی تلاوت کے اوپر۔ لیکن پوری زندگی معلوم ہو الفاظ ہی نہ آدمی رٹتا رہے۔ مقصد قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ جب قرآن ہم سمجھیں گے تو پھر ہمارے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور صرف جو ہے اگر حکم آیا جیسے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس آیت کو ہم مستقل تلاوت کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہی نہ جانتے ہوں کہ نماز، اس آیت کا مطلب کیا ہوا، ثواب دے دے اللہ تعالیٰ الگ بات ہے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہم جانتے ہی نہیں کہ کس صورت میں کون سا حکم اللہ نے دیا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا بیان کیا گیا ہے ہم جانتے نہیں، تو ہم نمازی بھی ہیں اور خیانت کرنے والے بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، ہم نمازی بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والی قوم نہیں ہیں، صرف الفاظ کے اوپر ہم اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھ لیا۔ ہمارے بچوں نے اگر ناظرہ پڑھ لیا تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ارے اللہ کی کتاب کو ناظرہ مکمل۔ کوئی دنیا کا معاملہ اس سے نہیں جڑا ہے تو آدمی اتنی لاپرواہی کرتا ہے، ورنہ کٹھن سے کٹھن کام آدمی جو ہے سیکھ لیتا ہے۔ موبائل چلانا کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو ہر آدمی، بوڑھے لوگ، بچے، نوجوان سب جانتے ہیں کتنے فنکشن اس میں ہوتے ہیں،
कैसे व्हाट्सएप चलेगा, कैसे फेसबुक चलेगा, दूसरे के मोबाइल से इस पर कौन सी चीज़ ले ली जाए, अपने मोबाइल से उसको कैसे दे दी जाए, सब जो है जान गए। उससे ज़रूरत जुड़ी हुई थी, दुनिया की ज़रूरत जुड़ी हुई थी। अब तो सब इंटरनेट नेट बैंकिंग है, बैंक बहुत कम आदमी जाता है, उसी मोबाइल से मालूम हुआ सारे लेन देन कर रहा है, तिजारत कर रहा है। तो उसको ज़रूरत समझा तो आदमी ने सीखने की कोशिश की, सीख लिया। कुरान करीम के मुताल्लिक़ हम इतने काहिल, इतने लापरवाह हैं कि पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, सूरह फातिहा और सूरह फातिहा का मतलब नहीं सीखा। चलो सूरह फातिहा एक सूरत है, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहा जाता है, सजदे में सुभान रब्बियल आला कहा जाता है। किसी इमाम से, किसी हाफिज से, किसी आलिम से बैठ जाए, अगर हिंदी ज़ुबान जानते तो हिंदी में लिखवा लें, हैं? कम से कम इन तस्बीहात के माना तो सीख लें, तो रुकू में दिल भी लगेगा कि हम अल्लाह की कौन सी जो है बड़ाई बयान कर रहे हैं, सजदे में दिल लगेगा कि सजदे में अल्लाह की कौन सी हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है हम बहुत काहिल हैं। जो बूढ़ा शख्स है वो कह देता है, अरे मौलाना साहब अब बूढ़ा तोता कहाँ पढ़ पाए, बूढ़े तोते ने मोबाइल चलाना सीख लिया, इंटरनेट बैंकिंग सीख ली, सब सीख लिया, लेकिन दीन के मामले में वो बूढ़ा तोता है। लापरवाही हम लोगों की है कि नहीं? और चाहते हम ये हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त आसमान से फौज हमारी मदद के लिए उतारे रखे, हमको कोई आँख दिखाए तो फरिश्ते उसकी आँख निकाल दें। जैसे हम लापरवाही का मामला कर रहे हैं, अल्लाह के फैसले भी आसमान से वैसे ही आ रहे हैं। पीटे जा रहे हैं, हम रुसवा किए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला को कोई तरस नहीं आ रहा है। जैसे तुम्हारे आमाल है वैसा भुगतो। अगर हमारे कलाम से, हमारे किताब से हमको समझने की कोशिश की होती तो हमसे रोते गाते, उस दिल से नमाज पढ़ते, उस दिल से तिलावत करते। फिर तसल्ली दे रहे हैं दिलों को कि हम नमाजी भी हैं, बल्कि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोक देती है बेहयाई के कामों से और लायानी चीज़ों से। अगर हमारी नमाज नहीं दुरुस्त है तो हमारी तिजारत नहीं दुरुस्त हो सकती है, हमारी नमाज नहीं दुरुस्त है, हमारा लेन देन नहीं दुरुस्त हो सकता है। दारुल देवबंद में एक लड़का जो है मतबख से सालन का प्याला लिए जा रहा है और उसके प्याला जो है सालन गिर गया, तो मोहतमीम साहब जो थे उन्होंने बुलाया, कहा देखो इस बच्चे की नमाज नहीं दुरुस्त है। तो कहा हजरत सालन के प्याले से वो नमाज का क्या ताल्लुक है? तो कहा अगर नमाज दुरुस्त होती तो इसकी आदत बन चुकी होती। क्या आदत बन चुकी होती? कि जब हम प्याला लिए जा रहे हैं तो हमारी निगाह कहाँ रहनी चाहिए। क्योंकि नमाज यही तो सिखाती है कि रुकू में कहाँ तुम्हारी निगाह हो, सजदे में कहाँ हो। ये ट्रेनिंग देती नहीं देती, इसका मतलब भी इसकी नमाज नहीं। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो ये मत सोचिए हमारी नमाजों में कमियां हैं, अल्लाह के कलाम को समझने में कमियां हैं, वरना हमारी ज़िंदगी नुमाया होती, सबसे जुदा और अलग होती। ये एक मोमिन की ज़िंदगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है अलिफ लाम मीम, ये वो हुरूफ हैं जिनका राज सिर्फ अल्लाह को मालूम, राज अल्लाह को मालूम। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था तो आपने बताया नहीं, आपने बताया, इनका राज अल्लाह को पता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसके अंदर कोई शक शुबा नहीं। अब कोई अरबी जानने वाला ये कहे कि किताब तो सामने मौजूद है, कहना चाहिए था हाज़िल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब क्यों कहा? तो असली किताब जो है लौहे महफूज में है। अल्लाह ने इशारा किया इस तरफ कि वो किताब जो लौहे महफूज में है। दिस और दैट के माना में, जैसे इंग्लिश में दिस माने ये, दैट माने वो, तो ज़ालिका माने वो और हाज़ा माने ये। अल्लाह ने उस किताब की तरफ इशारा किया जो लौहे महफूज में मुकम्मल अल्लाह ने उसको महफूज कर रखा है। उस किताब में कोई शक शुबा नहीं। दुनिया में कोई भी किताब, कोई राइटर कोई किताब लिखता है, चाहे जितनी मोतबर किताब लिखे, चाहे जितने साहिबे इल्म ने किताब लिखा हो, आखिर में वो लिखता है कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानी नाते से पढ़ने वालों को मेरी किताब में अगर कोई कमी मिले
तो हमको इस नंबर पे मुत्तला कर दें ताकि अगली छपाई में उस कमी को दूर कर लिया जाए। क्योंकि गलती किससे होती है? इंसानों से होती है। ये चूंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने पहली ही आयत में बताया कि इंसानों की तरह इसको कोई मत देखना, इस कलाम को, ये मेरा कलाम है, ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक शुबा नहीं। तुम क़यामत तक के ढूंढने वाले इस किताब में कमी तलाश करेंगे, लेकिन कोई कमी कहीं से इसके अंदर नहीं पा सकते। और ये आज का चैलेंज नहीं कुरान करीम का, जब नाजिल हुआ था 1400 साल पहले, तब कुरान करीम ने कहा था कि अगर किसी में हिम्मत और दमखम है फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत बना करके ले आओ। और एक जगह फरमाया कि इस जैसी एक आयत ही बना करके ले आओ, तो हम समझे कि बड़े तुम कादिरुल कलाम हो, बड़े ताकत और बड़े इल्म हो, फहम वाले हो। वो चैलेंज क़यामत तक बाकी रहेगा। अब इसमें कोई कमी ज़्यादती करना चाहे, कमी ज़्यादती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ तक नहीं महदूद है। हमारी ये मुक़द्दस किताब जो अल्लाह का कलाम है, ये 100 साल के बूढ़े इंसान के सीने में मौजूद है और 10 साल के बच्चे के सीने में भी मौजूद है। एक नुक्ता भी छूटता है, अगर एक ज़बर भी छूटती है वो इमाम हरम, लेकिन अगर एक ज़बर छूट रही है तो पीछे से उसको लुक़मा मिलता है कि आप यहाँ गलत पढ़ रहे हो। हाँ, गलत पढ़ने की कहीं से कोई जो है किसी को इजाज़त नहीं है। आप देखते होंगे तरावी में हाफिज पढ़ता है और मालूम हुआ कि ज़रा सा ज़ेर ज़बर छूट गया तो पीछे से हुफ़ाज़ खड़े होते हैं, उसको टोकते हैं और सही पढ़ करके बताते हैं कि यहाँ से आप ऐसे पढ़ें, ऐसे। तो ये सिर्फ कागज़ तक नहीं महदूद, ना अल्फाज इसके बदले जा सकते हैं, ना मानी बदले जा सकते हैं, और ना इसके अंदर कोई नुक्ता और ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो सकता है, और ना कोई ये इंसानी कलाम है कि अल्लाह मियाँ कहते कि अरे वो दिमाग से निकल गया था, ये आयत नहीं, यहाँ ये आयत होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरा कलाम है, मैंने हर चीज़ को अंदाज़ा करके पैदा किया है, ला रैब फीह, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं। ये मेरी किताब है, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं। दुनिया की किसी किताब को ये फ़ख्र नहीं हासिल है कि उसमें शुरू में ये लिखा हो या आखिर में ये लिखा हो कि ये मेरा कलाम है, इसमें कोई कमी नहीं। सिर्फ वाहिद किताब है कुरान मजीद जो ये दावा करता है, पहली आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, रैब अरबी में शक को कहते हैं, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं, कोई शक शुबा नहीं। हम इससे फ़ायदा न उठा सकते। इसका मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी जो इस किताब के हामिल हैं, जो इस किताब के अहल हैं, जिनको इस किताब की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी ज़िंदगियाँ भी शक शुबा से खाली होनी चाहिए। कहीं नुक्ता रखने की गुंजाइश न होनी चाहिए कि कल क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी उठानी पड़े कि ये आपका उम्मती है, झूठा था, नमाजी था, झूठा भी था, दीनदार कहलाता था, और ये बददयानतदार जो है इसके अंदर दयानतदारी नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, नापतोल में कमी करता था। हमारी ज़िंदगियाँ भी शक व शुबा से जो है बिल्कुल पाक व साफ़ होनी चाहिए। इस किताब के हामिल यानी इसको उठाने वाले, इसके मानने वालों की ज़िंदगियाँ जैसे किताब, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। एक ईसाई मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी में दाखिल होता है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती एक भीख मांगने वाला मुफलिस शुरू गेट पे बैठा है, जो ज़रूरतमंद है, उस ईसाई की पर्स गिर जाती है। जो मुफलिस था, भिखारी था, उसने उठाया, दौड़कर उसको देने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मालूम हुआ कि वो हो गया, लेकिन चेहरा उसका याद है कि ये ऐसा आदमी है जिसकी ये पर्स है। पूरे 1 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद दोबारा जब फिर ईसाई आता है वहाँ, तो उस मुफलिस ने रोक लिया, कहा आप ठहरिए। और वो घर जा कर के पर्स लेकर के आया और उसने कहा कि इतने
पहले आपका पर्स गिर गया था और ये आपकी अमानत आपके हवाले है। तो उसने पर्स अपना बटुआ खोला, उसने कहा जानते हो इसमें कितनी रकम है, अगर तुम इस्तेमाल कर लेते तो तुम्हारी गरीबी और खुशी दूर हो जाती, कितनी रकम है इसके अंदर, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो कहा सोचा तो कई बार, मेरी मजबूरियों ने कई बार मेरे दिल पे दस्तक दी कि मैं इसमें से खर्च कर लूँ, देखूँ इसमें रकम है, अपने इस्तेमाल में ले आऊँ, लेकिन सिर्फ एक एहसास मुझको ये पर्स नहीं खोलने देता था कि कल क़यामत में हमारे नबी आपके नबी के सामने शर्मिंदा होंगे कि देखो हमारे उम्मती की पर्स गिरी थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले की पर्स गिरी थी और तुम्हारे उम्मती ने उसको उठा करके खर्च कर लिया था। मुझे शर्मिंदगी होगी कि मेरा नबी जो है शर्मिंदा होगा, इसलिए मैंने नहीं खर्च किया। हर उम्मती को चाहिए कि हम कोई ऐसा कदम न उठाएं, ऐसा कोई काम न करें कि कल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी उठानी पड़े कि बताओ ये तुम्हारी उम्मत के लोग, ये तुम्हारी उम्मत के लोग हैं, ये तुमसे बड़ी मोहब्बत करने का दावा करते थे और ज़रा इनकी ज़िंदगियाँ देखो। तो कुरान करीम ये आयत उतार करके हम लोगों को ये पैगाम दे रही है कि जैसे हमारी किताब शक व शुबा से बिल्कुल पाक है, ऐसे इसके मानने वालों की ज़िंदगियाँ भी शक व शुबा से पाक होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हम कोशिश करें, चंद दिनों की ज़िंदगी है, न जाने कितना वक्त हम सो करके गुजार देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि नहीं है? नमाज का वक्त अगर जोड़ा जाए पाँचों वक्त का तो मालूम हुआ 1.25 घंटे से ज़्यादा जो है टाइम नहीं होगा और कम ही होगा। ठीक है, कितना वक्त अल्लाह के नाम पे निकालना है हमको, नहीं निकाल पाते हैं। और ढिठाई ये है कि नमाजें छूट जाती हैं, शर्मिंदगी भी नहीं होती। कम से कम अल्लाह से उसको क़ज़ा पढ़ करके फिर अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला दुनिया के झमेलों में फंस करके और तमाम मशागिल में और हमको शैतान ने भी बहका दिया, अल्लाह ताला इसमें मुसम्मम करते हैं, मुझे एहसास है अपनी गलती का, अल्लाह ताला हम वादा करते हैं तुझसे और तू मुझे तौफीक दे दे कि बाकी नमाजें हमसे न छूटने पाएँ। ये तो कर ही सकते हैं कम से कम, कौन इस पर पैसा खर्च होता है। और पाक रहना हमको नमाज सिखाती है कि हर वक्त हम पाक रहते हैं, खुदा न खास्ता किसी वक्त अल्लाह का पैगाम आ जाए तो हम दुनिया से नापाकी की हालत में न जाएं, पाकी की हालत में जाएं। नमाज से इतना बड़ा फ़ायदा तो वही है कि पाकी की हालत में हम दुनिया से रुखसत होंगे और किसी को पता कुछ नहीं है कि कब किसकी सुबह होगी कि नहीं होगी, कब किसकी शाम होगी कि नहीं होगी। तो तमाम वक्त सो करके गुजार देते हैं, बकवास में गुजार देते हैं, तमाम जो है लायानी बातों में गुजार देते हैं। कुछ वक्त निकाला करें हम तन्हाई में जो अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना ली मअल्लाहि वक्तुन ला उसअता ला, मेरे और अल्लाह के दरमियान कुछ टाइम, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें फिर किसी तीसरे को गुंजाइश नहीं होती है। हम अल्लाह से महव कलाम होते हैं, हम अल्लाह से अपना दुखड़ा सुनाते हैं और अल्लाह से जो कुछ मांगना है वो हम मांगते हैं। तो ज़िंदगी में 2 रकात सलातुल हाजा, नमाज की पाबंदी तो करें ही, 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ करके रोज़ाना मामूल बनाएं कि अल्लाह ताला 24 घंटे हमसे निकल गए और हम उनकी कद्र न कर पाए। अब हमारी ज़िंदगी का ये 24 घंटे का हिस्सा दोबारा पलट कर कभी नहीं आएगा, दोबारा पलट कर कभी नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम उसमें शर्मिंदा हैं। बाकी जो हमारी ज़िंदगी का टाइम है अल्लाह ताला वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरवा दे और बग़ैर तेरी तौफीक के कुछ नहीं हो सकता। शेख सादी अलैहिर्रहमा ने कहा कोई अगर मस्जिद आ गया, नमाज पढ़ ली, तो वो अल्लाह पर एहसान न रखे कि हम आ गए, हमने नमाज पढ़ ली, उसका एहसान माने कि उसने हमको तौफीक बख्श दी अपने घर में आने की, ये उसका एहसान है। वरना हमारे तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग घूम रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक नहीं बख्शी। तो इरादा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अव्वल तो ये इरादा करें कि हम कुरान को समझ कर पढ़ने वाले बनेंगे। ये इरादा करें, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आदमी इरादा कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह ताला इस मसले को हल कर दे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कल हमारे आका को
ہماری زندگیاں دیکھ کر کے شرمندگی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، معلوم ہوا ان کے امت کے لوگوں کی زندگیاں اور پھر ہماری زندگیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ایسا ہم نہ کریں کہ جس سے جو ہے ان کو شرمندہ کرے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جب قبر میں بندہ اتارا جاتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا، پوچھا جائے گا، اس میں ایک سوال ہوگا، ما تقول ھذا الرجل، ان آدمی کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا، ارے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں، ہم لباس سے بھی، شکل و صورت سے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں؟ بھائی اب کس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے اس سنت سے پیچھے، کچھ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ مولانا صاحب کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ثابت کریں اپنے اعمال سے کہ ہاں واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سکھوں کو آپ نے دیکھا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ گرو نانک سے محبت کرتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں، نہیں پہچانے۔ یہاں چوراہے پہ بھیڑ بھاڑ کھڑی ہو، ایک سردار کھڑا ہو، ارے تو بچہ جانتا ہے کہ گرو نانک کا ماننے والا۔ ہم اگر 2 4 10 لوگوں میں کھڑے ہوں تو خود بات پوچھنا، دل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم آداب عرض کریں یا سلام کریں، ان کو سلام کریں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ السلام تعریف و لم تعریف، کہ سلام کرو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام۔ ہمارے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سلام تو کر رہے ہیں، باقی ہدایت تیرے ہاتھ میں، ہدایت تیرے ہاتھ میں۔ تو پہچان تو ہم نے باقی نہیں رکھی ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، بات مطلب کڑوی ہے، شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم اپنی خواہشیں نکالتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس موبائل ہے، اس سے کام چل رہا ہے ہمارا، یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیکن آئی فون رکھنا یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ نکاح ہماری ضرورت ہے، لیکن نکاح میں رحمت پیلس بک کرنا اور 25 قسم کے کھانوں کا انتظام کرنا یہ ہماری خواہش ہے، تاکہ لوگوں میں تعریف ہو کہ ارے فلاں نے کھانا جو نصب کیا وہ بہت عمدہ کیا۔ ضرورت تو تمہاری چل سکتی تھی، مسجد میں نکاح کرتے اور چند لوگوں کو بلا کر کے بیٹی کو روک سکتے، یہ ضرورت تھی۔ لیکن آدمی کاہے میں پریشان ہے؟ خواہشات کی پوری کرنے میں جو ہے پریشان ہے، اس کی خواہشیں نہیں پوری ہو رہی تو وہ جھوٹ ساچ بول کر کے اور نہ جانے کن کے راستوں سے پیسہ کما کر کے اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ جائز طریقے سے اپنی خواہشیں پوری کریے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ریاکاری اور دکھاوا اور دنیا سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اگر ہم دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ہم کو رسوا کرنے والے آئیں گے، عذاب والے آئیں گے، سزا والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دعا کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے رحیم و کریم، رب ہم تیرے گھر میں سب حاضر ہیں، مولا گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہم تیرے حبیب کی سنتوں کو ترک کرنے والے ہیں، مولا ہمارے سامنے ہمارے بچے فرائض چھوڑتے ہیں، سنت چھوڑتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، مولا ہمارے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آتی، مولا اتنا ایمان کمزور ہے، اتنا یقین کمزور ہے، مولا رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں، مولا بنوا قسم کے مسلمان ہیں، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، مولا ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں کر دے، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، مولا تو ہم سب کو معاف کر کے تو ہم سے راضی ہو جا، اے احکم الحاکمین
تو نے اگر ہم سب کی مغفرت نہ کی تو کون ہے جو ہم کو معاف کرے گا؟ اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، مولا نہ اپنی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا۔ مولا اس وقت تیرے حبیب کی امت اللہ سہمی ہوئی ڈری ہوئی ہے مولا، اعمال بھی ایسے نہیں کہ ان اعمال کو کہہ کر کے تجھ سے دعا مانگی جائے، مولا تو حفاظت فرما، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مولا مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ظالموں کو اچھا انسان بنا دے، اے اللہ ظالموں کو اچھا انسان بنا دے، مولا ہم سب کو صبر و شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہم سب کی مسجدیں ویران ہیں، گھر آباد ہیں، مولا ایک زمانہ تھا کہ تیرے گھر آباد ہوتے تھے، اے اللہ ہمارے گھر ویران ہوتے تھے، گھروں میں عیش و آرام کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا، لیکن مولا سکون تیرے گھر میں ملتا تھا، مولا ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، مولا آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، اے اللہ ہم من چاہے نمازی ہیں، مطلب کے نمازی ہیں، جب چاہتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم میں تمام ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو صرف جمعے کو آتے ہیں، مولا ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا، مولا ہم میں جو پریشان حال ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، یا اللہ خصوصاً کبیر بھائی کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، حبیب بھائی کو صحت عطا فرما، کمال بھائی کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ غفران بھائی کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ضمیر بھائی کے بھائی کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، مولا شاہد بھائی کی امی کی طبیعت خراب ہے، مولا انہیں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے صحت عطا فرما، اے اللہ میری والدہ کو صحت عطا فرما، میری اہلیہ کو صحت عطا فرما، مولا ہمارے بچے، اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار سے لگے ہیں، مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جو بے کاروبار ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ انہیں بہترین روزگار عطا فرما، اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اے اللہ خصوصاً عمر بھائی کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ ہمارے دوست قاری صغیر صاحب کے حلق میں خدمت ہے، مولا انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہم نے جن کے والدین عزیز اقارب اساتذہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرما، اللہ میری والد کی بھی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہم لوگ جب تک زندہ رہیں مذہب اسلام پر زندہ رہیں، قرآنی تعلیمات پر زندہ رہیں، مولا ہم سب کو جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا، مولا شہادت کی موت دینا، مرنا تو ویسے بھی ہے لیکن اے اللہ اگر شہید ہو گئے تو شہید کا مقام بڑا ہے، اے اللہ شہید کا مقام بڑا ہے، اے اللہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ آنکھیں دی ہے تو حج بیت اللہ نصیب فرمانا، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، مولا ہر مومن کے دل میں خواہش ہے کہ تیرے گھر کا دیدار کروں، تیرے نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھوں، تیرے نبی کے روضے پہ حاضر ہو کر سلام پڑھوں، مولا ہر مومن کے دل میں خواہش ہے، اے اللہ ہم سب کی خواہشات کی قدر فرما، خزانے غیب سے وہاں پہ حاضری کے انتظام فرما، خزانے غیب سے حاضری کے انتظام فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم